Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Check. Check, check. Check. Praise the Lord. Hello. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Good evening, everyone, and welcome to the Holy Eucharistic celebration of the feast day of Our Lady of Perpetual Help. Today, we come together to honor and pay tribute to our Blessed Virgin, who has been a source of love, comfort, and strength for countless generations of faithful believers. On this special day, it is worth reflecting on the enduring great devotion to her unwavering intercession. Devotion to Our Lady of Perpetual Help is certainly one of the most international, popular Marian devotions of the Catholic Church. Each week, the Perpetual Novena invites thousands of devotees on every continent and in almost every country to participate in the Perpetual Novena. It is amazing how this small icon of Eastern Byzantine iconography has spread throughout the world to the West and to the most internationally known representation of Most Blessed Mary. The feast invites us to contemplate the faith
beautiful mystery of her perpetual help as the dispenser of God's graces. She intercedes and connects us with source of our salvation, the blessed fruit of her womb, Jesus, our Redeemer, and true perpetual help. As we seek her guidance and assistance in our daily lives, let us open our hearts and minds to her message of love and compassion, and may we be inspired by her example of faith and fortitude. Today's readings emphasize the importance of faith, obedience, and humility in following God's will and living out the message of Christ. Both the readings encourage believers to trust in God's plan, to seek unity and harmony with others, and be thankful for the blessings and opportunities that come from following Christ. As we come together in prayer and reflection, let us open our hearts to the grace and mercy of God. May this feast day be a time of renewal in praise and thanksgiving, and may our worship bring us closer to the heart of God. Let us begin the solemn Eucharistic celebration by surrendering ourselves to the sanctifying grace of God and by placing all our concerns and intentions into the loving hands of Our Lady of Perpetual Help. Mama
Good evening, brothers and sisters. Kurchondi, be seated. Let us offer this Mass the first day of our నవీన ప్రార్థనలలో మొదటి రోజు ఇది. ఈ నవీన దినములలో ప్రత్యేక ఉద్దేశాలు ప్రభువుకి సమర్పణ చేసుకుందాం. నిత్య సహాయమాత మనకు సహాయము చేస్తూ ఉంది. When we surrender our prayers and petitions into the hands of Our Lady of Perpetual Help, she will definitely help us. Let us close our eyes for a while. అందరు కళ్ళు మూసుకోండి. ఒక క్షణం ఈ నవీన దినములలో నీకేమి అవసరం ఉంది? వాట్ ఈజ్ యువర్ నీడ్? వాట్ ఈజ్ యువర్ ప్రాబ్లం? వాట్ యువర్ సిచ్యువేషన్? సరెండర్ ఇట్ యువర్ బ్లెస్డ్ మదర్. మనకి ఎలాంటి ఉద్దేశము సమస్యలున్నా ఆ మరియ తల్లికి నిత్య సహాయమాతకి సమర్పణ చేద్దాం. ఈ 9 రోజులు కూడా ఆ తల్లి పట్ల మనకున్న భక్తి విశ్వాసములు పెరిగి ఎలాంటి కోరిక నీకుందో, ఎలాంటి అవసరమైనా సరే, any petition, any favor you want from Mother, our blessed Mother, our loving Mother, Mama Mary, will help us. So as I read these masses, you can offer your intentions to our blessed Mother. Thanks give Mass, Sacred Heart of Jesus, and let a perpetual help for all the blessings received, offered by Margarita, Rekha, and Jacinta Jyoti and family. Thanks give Mass, Sacred Heart of Jesus, and let a perpetual help for all the blessings received, offered by Monica and family. Thanks give Mass, Sacred Heart of Jesus, and special intention to Our Lady of Perpetual Help, offered by Diana Johnson. For the departed soul of B.A. Francis on his death anniversary, offered by Mario Matthew and Joseph and family. For the departed soul of Edward Joseph, offered by Jovita Bento. For the departed soul of Erwa Kiran, offered by family members. Thanks give Mass to our Blessed Mother, her perpetual help, and to Saint Joseph for all the favors received, offered by Nirmala and family. Thanks give Mass, Sacred Heart of Jesus, Our Lady of Perpetual Help, invoking God's blessings on children and for bright future, offered by P.S. Sushila and family. For all the souls in purgatory, offered by Lalita and family. Thanks give Mass, Sacred Heart of Jesus, for the good health of Patricia, offered by Patricia and family. Thanks give Mass, the Sacred Heart of Jesus, and the perpetual help for all the blessings received, offered by Rahul and family. Thanks give Mass, Sacred Heart of Jesus, and the perpetual help for the blessings received, offered by M. Krishna Rao and family. Thanks give Mass, Sacred Heart of Jesus, and the perpetual help for all the blessings received, offered by Mr. and Mrs. Neil Titus and family. Thanks give Mass, Sacred Heart of Jesus, and the perpetual help for all the blessings received, offered by Naveen, Joyce and family. Thanks give Mass, Sacred Heart of Jesus, and perpetual help for all the blessings received, offered by Michael and Shalini and family. For the soul of Erwa Bhagyama, offered by family members. For the soul of Clyde de Souza, offered by Pamela Joseph. Thanks give Mass, Sacred Heart of Jesus, for all the favors received, for the perpetual help, offered by Matthew Avinash and Frida McLean family. For the departed soul of A. Marian Joseph, T. Jocelyn, T. Rosalind, and Violet, offered by Francis Xavier and family. For the soul of Teresa, offered by children and grandchildren. Thanks give Mass, Sacred Heart of Jesus, for good health of Kanuka Mary, offered by Kanuka Mary. Thanks give Mass to the Sacred Heart of Jesus, for all the blessings received, offered by Mary Stanley and family. Thanks give Mass, Sacred Heart of Jesus, and her perpetual help, offered by Nirmala Convent Sisters. Thanks give Mass, Sacred Heart of Jesus, and her perpetual help, offered by Eugene George and family. For the good health of Brother Sunny Xavier, offered by Jitesh, Sweetie, and Amanda Baby. Thanks give Mass to Sacred Heart of Jesus, and her perpetual help, offered by Vidya Sagar and Josna. Thanks give Mass, Sacred Heart of Jesus, and invoking the blessings on children for their bright future, offered by Pudata Sunita and family. Let us surrender these prayers and petitions and invoke the blessings of God and the blessings of our Blessed Mother. Let us pray. Our Father, Heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come,
Thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. and also thanksgiving Mass for all the graces received, offered by Eru Raja Reddy, Mary, Vijay Bhaskar, and family. Thanksgiving Mass for all the favors received in honor of Our Lady of Perpetual Help, offered by Matthew Avinash and Frida McLean. Let us offer these petitions also, that God may bless each and every one of us. Throughout these Navina days, may Mother Mary intercede for all of us. Let us stand and let us begin the Holy Mass. సమస్త సృష్టికర్తను గర్భమును మోసిన కన్యైన మరియమాత, నీవు ధన్యురాలవు. నీ సృష్టికర్తకే నువ్వు మాతవైతవి, అయినను నీవు ఎల్లకాలము నిర్మల కన్యకవే. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. ప్రియమైన క్రైస్తవ సహోదరి సహోదరులారా, మరియా అనే నామం శక్తివంతమైన నామం అనే అంశాన్ని మనము ఈనాటి మొట్టమొదటి నవీన రోజును తలంచబోతూ ఉన్నాం. జీవగ్రంథమంతా కూడా యేసు నామం ప్రతిధ్వనిస్తూ ఉంది. యేసు తల్లి యొక్క నామం కూడా శక్తివంతమైనదని, దేవుడు ఆ నామాన్ని ప్రపంచానికి గొప్ప శక్తిగా అందిస్తున్నాడని మనమందరం విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం. మరియ తల్లి భక్తులైన మనమందరం కూడా మరియ తల్లి ద్వారా యేసుని చేరుకొని స్వర్గ ప్రాప్తిని పొందే భాగ్యాన్ని దేవుడు మనకు దయచేస్తూ ఉన్నాడు. కనుక జపదండలను చేతిని బట్టే ప్రతి విశ్వాసి, మరియ తల్లి భక్తుడు మరియ తల్లి చేతిని అందుకుంటాడు. ఆ తల్లి యొక్క చేతిని పట్టుకొని స్వర్గంలో ప్రవేశిస్తారనేది మనందరి యొక్క విశ్వాసం. ఈనాడు ఆ తల్లి సహాయాన్ని కోరుకుంటూ మన కుటుంబాలను, భార్యాభర్తలను, చిన్నారి బిడ్డలను, యువతి యువకులను, మన విచారణకర్తలను, మఠవాసులను, సకల విశ్వాసులను ఆ తల్లికి సమర్పించుకుంటూ, అమ్మా మమ్మల్ని దీవించండి, మా కోసం ప్రార్థన చేయండి అని ఈనాటి ఈ మొదటి పూజలో ప్రత్యేక విధంగా ప్రార్థన చేసుకుందాం. కనుక మనమందరం కూడా చేసిన తప్పులను గుర్తు చేసుకుంటూ దేవుని పరిశుద్ధ నామములో, ఆయన పరిశుద్ధ రక్తములో మన పాపాలన్నీ కడిగివేయబడాలని భక్తితో, విశ్వాసముతో ఈ దివ్యబలి పూజలో పాలు పంచుకుందాం. Oh
చిరువై పనంటవారిన అనామకుడిని భారమైన జీవితాన దారి చూపే భారమైన జీవితాన దారి చూపే యేసుదేవా నా ప్రాణదాత కరుణ చూపగరా ఈ ప్రేమ తీరం తనలేని నాకు వెలుగు పంచగరా సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మరణను నిత్య జీవమునకు చేర్చుదురుగాక. ప్రభువా దయచూపండి, ప్రభువా దయచూపండి, క్రీస్తువా దయచూపండి, క్రీస్తువా దయచూపండి, ప్రభువా దయచూపండి. ప్రభువా దయచూపండి. Gloria, 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 Gloria. మహోన్నతమున సర్వేశ్వరునికి మహిమ, భూలోకమున మంచి మనస్సు గలవారికి శాంతి, శాంతి, శాంతి. మహోన్నతమున సర్వేశ్వరునికి మహిమ, భూలోకమున మంచి మనస్సు గలవారికి శాంతి, శాంతి, శాంతి. Gloria, 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 Gloria. Gloria. ప్రభువైన సర్వేశ్వరా, పరలోక రాజా, సర్వశక్తిగల పితైన సర్వేశ్వరా, నిన్ను పొగడుచున్నాము, స్తుతించుచున్నాము, ఆరాధించి కీర్తించుచున్నాము. నీ నామవైభవమునకై వందనములర్పించెదం. మహోన్నతమున సర్వేశ్వరునికి మహిమ, భూలోకమున మంచి మనస్సు గలవారికి శాంతి, శాంతి, శాంతి. Gloria, 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 Gloria. జనితైక పుత్రుడా, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తువా, సర్వేశ్వరునికి ప్రియమైన గొర్రె పిల్ల, నిన్ను పొగడుచున్నాము, స్తుతించుచున్నాము, ఆరాధించి కీర్తించుచున్నాము. పితకుడి ప్రక్కన కూర్చున్న ప్రభువా, మాకు దయ చూపుము. మహోన్నతమున సర్వేశ్వరునికి మహిమ,
శాంతి 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 గ్లోరియా 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 గ్లోరియా. నీవు మాత్రమే పవిత్రుడవు, నీవు మాత్రమే ప్రభుడవు, నీవు మాత్రమే మహోన్నతుడవు. యేసుక్రీస్తువా, నిజమైన సర్వేశ్వరుని మహిమలో పవిత్రాత్మతో నిండు ప్రభువా. ఆమేన్ ఆమేన్ ప్రార్థించుదము. దయామైనవైన ఓ సర్వేశ్వర, మా బలహీనతల యందు మాకు భద్రతను కల్పించి కాపాడుము. పరిశుద్ధ దేవమాతను స్మరించుకొనుచున్న మేము ఆ తల్లి విజ్ఞాపన ప్రార్థన సహాయమున మా పాపములను అధిగమించగలుగునట్లు కృపచూపుడు. మా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. పునీత పౌలు కొలెసీలకు రాసిన లేఖ 3వ అధ్యాయము వచనములు 12 నుంచి 17 వరకు. పునీత పౌలు కొలెసీలకు రాసిన లేఖ 3వ అధ్యాయము వచనములు 12 నుంచి 17 వరకు. మీరు దేవునిచే ఎన్నుకోబడిన ప్రజలు, ఆయనకు పరిశుద్ధులను ప్రియులను అయిన వారు. కాబట్టి మీరు దయ, కనికరము, వినయము, సాత్వికము, ఓర్పు అలవర్చుకొనుడు. ఎవడైనను మరి ఒకని మీద ఏదో ఒక మనస్తాపము కలిగి ఉన్న ఎడల ఒకనిని ఒకడు సహించుచు క్షమింపవలెను. మిమ్ములను ప్రభు క్షమించినట్లుగానే మీరు ఒకరిని ఒకరు క్షమింపవలెను. వీనికంటే అధికముగా ప్రేమను అలవర్చుకొనుడు. అది అన్నింటినీ ఐక్యముగా ఉంచగలదు. క్రీస్తు ప్రసాదించడు శాంతి మీ హృదయములను పరిపాలింపనిండు. ఏలైనా ఈ శాంతి కొరకే మీరు ఒక్క శరీరముగా ఉండ పిలువబడితిరి కనుక కృతజ్ఞతులై ఉండుడు. క్రీస్తు సందేశము మీ హృదయములలో సమృద్ధిగా ఉండవలెను. పూర్తి విజ్ఞానతతో ఒకరిని ఒకరు బోధించుకొనుచు బుద్ధి చెప్పుకొనుడు. కీర్తనలను, గీతములను, భక్తి గీతములను గానము చేయుడు. మీ హృదయంతరముల నుండి దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుచు గానము చేయుడు. మీరు చేసిడి ప్రతి కార్యమును లేక మీరు చెప్పడి ప్రతి మాటను తండ్రి అయిన దేవునకు యేసు ప్రభు ద్వారా మీకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుచు ఆ ప్రభు పేరుట చేయవలెను. ఇది ప్రభు వాక్కు. La
అమరం మధురం నిత్యం నీ వాక్యం అజరం అభయం ఆత్మీయం నీ వాక్యం యేసయ్యా 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 నా పాదములకు దీపము నా పాదములకు దీపము నా త్రోవకు వెలుగైనది నా త్రోవకు వెలుగైనది యేసయ్యా 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 కష్టములోన ధైర్యం బాధలలోన సహనం నిరాశలోన ఆశ నీ వాక్యం కష్టములోన ధైర్యం బాధలలోన సహనం నిరాశలోన ఆశ నీ వాక్యం యేసయ్యా 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 నా మనసుకెంతో ప్రశాంతత నా మనసుకెంతో ప్రశాంతత నా మనసుకెంతో పరవశం యేసయ్యా 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 సందిగ్ధంలో జవాబు బలహీనతలో నా బలము నీ వాక్యం సందిగ్ధంలో జవాబు బలహీనతలో నా బలము నీ వాక్యం యేసయ్యా 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 నా హృదయకి ఎంతో ఆనందము నా హృదయకి ఎంతో ఆనందము నా హృదయకి ఎంతో మకరందము హల్లెలూయా 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 ప్రభువు మీతో ఉందురుగాక. మీ ఆత్మతోను ఉందురుగాక. పునీత లూకా వ్రాసిన సువిశేషములోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. లూకా సువార్త 1వ అధ్యాయము పవిత్ర వచనములు 26 నుంచి 38 వరకు.
Gospel of St. Luke, chapter 1, verses 26 to 38, page number 56, 57 in the New Testament. తదుపరి 6వ మాసమున దేవుడు గాబ్రియేలు దూతను గలిలయ నజరేతు నగరమునకు పంపెను. ఆ దేవదూత దావీదు వంశస్థుడగు యోసేపుని వివాహం ప్రదానము చేయబడిన కన్యక యొద్దకు పంపబడెను. ఆమె పేరు మరియమ్మ. దేవదూత లోపలికి వచ్చి ఆమెతో, అనుగ్రహ పరిపూర్ణురాలా, నీకు శుభము, ఏలినవారు నీతో ఉన్నారు అనెను. మరియమ్మ కలత చెంది శుభవచనము ఏమిటో అని ఆలోచించుచుండగా దేవదూత, మరియమ్మ భయపడకుము, నీవు దేవుడి అనుగ్రహమును పొందియున్నావు. ఇదిగో నీవు గర్భము ధరించి కుమారుని కనెదవు. ఆ శిశువునకు యేసు అని పేరు పెట్టుము. ఆయన మహనీయుడై మహోన్నతుని కుమారుడని పిలువబడును. ప్రభువగు దేవుడు తండ్రిన దావీదు సింహాసనమును ఆయనకు ఇచ్చును. ఆయన సర్వదా యాకోబు వంశీయులను పరిపాలించును. ఆయన రాజ్యమునకు అంతమే ఉండదు అనెను. అంతటా మరియమ్మ, నేను పురుషుని ఎరుగను కదా, ఇది ఎట్లు జరుగును అని దూతను ప్రశ్నించెను. అందుకు ఆ దూత ఇట్లనెను, పవిత్రాత్మ నీపై వేంచేయును, సర్వోన్నతుని శక్తి నిన్ను ఆవరించును. అందుచేత పవిత్ర శిశువు దేవుని కుమారుడు అని పిలువబడును. నీ చుట్టమగు ఎలిజబెతమ్మను చూడుము, ఆమెకు వయస్సు మళ్ళినది కదా. గొడ్రాలైన ఆమె గర్భము ధరించి ఇది 6వ మాసము. ఏలయన దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏదియును లేదు, దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏదియును లేదు. అంతట మరియమ్మ, ఇదిగో నేను ప్రభువు దాసురాలను, నీ మాట చొప్పున నాకు జరుగునుగాక. ఇదిగో నేను ప్రభువు దాసురాలను, నీ మాట చొప్పున నాకు జరుగునుగాక అనెను. అంతటా ఆ దూత వెళ్ళిపోయెను. ఇది క్రీస్తు సువిశేషము. క్రీస్తు ఆమెకు స్తుతి కలుగుగాక. ప్రియమైన క్రైస్తవ సహోదరి సహోదరులారా, మరియ తల్లి భక్తులారా, యేసు నామం అన్ని నామముల కంటే ఘనమైన నామమని మనం విశ్వసిస్తాం. ఆ నామములో రక్షణ కోసం మనమందరం కూడా ప్రార్థన చేస్తాం. యేసుని తన గర్భమందు ప్రప్రద మందసమందు మోసిన ఘనమైన వ్యక్తి మరియ మాత. అందుకని ఆమెను నిత్య సహాయమాతగా, క్రైస్తవుల సహాయమాతగా అనేక నామములతో మనం కీర్తిస్తూ ఉంటాం, గౌరవిస్తూ ఉంటాం. శాంతమ్మ అనేటువంటి ఒక స్త్రీ, నాకు బాగా నచ్చినటువంటి ఒక సంఘటన, ఒక అద్భుతం మీతో మరల పంచుకుంటాననుకుంటున్నా. ఆమె సిస్టర్స్ కాన్వెంట్లో ఆసుపత్రిలో ఒక ఆయాగా పనిచేసేది. ఆమె హైందవరాలు. మనలాగా పరలోక జపం తెలియదు, మంగళవార్త జపం అసలే తెలియదు. ఆ హాస్పిటల్ ముందు మరియమాత స్వరూపం ఒకటి ఉంటుంది. ప్రతిరోజు కూడా ఆ మరియమాత స్వరూపం దగ్గరికి వచ్చి వాళ్ళ ఇంటిలో పూసిన ఒక మందార పువ్వును మరియ తల్లి పాదాల దగ్గర పెడుతూ
మోకరించుకొని శాంతమ్మ ఒక ప్రార్థన చేసేది. ఏంటిదా ప్రార్థన అంటే, అమ్మా మరియమ్మ నన్ను దీవించమ్మా. చెప్పండి, అమ్మా మరియమ్మ నన్ను దీవించమ్మ. ఇదే ప్రార్థన, ఇదే ప్రార్థన, అమ్మా మరియమ్మ నన్ను దీవించమ్మ. ఎందుకంటే హైందవ సహోదరాలు మనలాగా క్యాటగిజం క్లాసులు లేవు, మనలాగా పూజలు పునస్కారాలు తెలియదు, జపదండ అంటే అస్సలే తెలియదు ఆమెకు. ఆమెకు తెలిసిందల్లా ఆమె పేరు మరియమ్మని తెలుసు, నన్ను దీవించమని ప్రార్థన చేయడం మాత్రమే తెలుసు. ఈ విధంగా ప్రతిరోజు కూడా ఒక మందార పువ్వును, ఒక్క పువ్వును, మరే మాత కోసం తమ ఇంటిలో పూసిన పువ్వుని తీసుకొచ్చి ఆమె పాదాల చెంత ఉంచటం, అమ్మా మరియమ్మ, చెప్పండి, అమ్మా మరియమ్మ నన్ను దీవించమ్మ అని ప్రార్థన చేసుకొని ఆసుపత్రికి వెళ్ళి పనులు చేసుకొని ముగించుకొని మరలా ఇంటికి పోయే ముందు అదే స్వరూపం ముందు మోకరించుకొని ఇదే ప్రార్థన చేసుకుంటూ సంతోషంతో ఇంటికి వెళ్ళేది. రోజులు గడిచాయి, వారాలు గడిచాయి, నెలలు గడిచాయి, సంవత్సరాలు గడిచాయి. చివరికి ఈ శాంతమ్మ ముదుసలే అయిపోయింది. అనారోగ్యంతో అదే ఆసుపత్రి మంచం పైన ఉంది. ఆల్మోస్ట్ మరణానికి సమీపంలో ఉంది ఈ హైందవ సహోదరి అయినటువంటి శాంతమ్మ. ఆమె మంచం మీద ఉండి ఏడుస్తూ ఉంది, కుల్లి కుల్లి ఏడుస్తూ ఉంది. ఎందుకంటే చచ్చిపోవడానికి దగ్గర ఉన్నాను అని మాత్రం కాదు, తన మనవళ్లను మనవరాలను ఎత్తుకోలేకపోతున్నాను బాధతోను కాదు, తన కొడుకులను కూతుళ్ళను చూడలేకపోతున్నాను అని కాదు, లేకపోతే ఈ ఉద్యోగం లేదు, జీతం లేదు అని భయంతో కాదు. ఆమె ఏడుస్తుందల్లా, అయ్యో గత కొన్ని రోజుల నుంచి నా మరియ తల్లికి ఒక పువ్వును ఆమె పాదాల చెంత ఉంచలేకపోతున్నానే అని బాధ. ప్రతిరోజు కూడా ఆ తల్లి ముఖాన్ని చూసి నేను ప్రార్థన చేయలేకపోతున్నానని బాధ. ఆ తల్లి ముందు మోకరించుకొని అమ్మా నన్ను దీవించమని ప్రార్థన చేయలేకపోతున్నానని బాధ. ఈ బాధతో ఏడుస్తూ 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 నిద్రలో జారుకుంది శాంతమ్మ. చిమ్మ చీకటి, ఆసుపత్రి గదంతా కూడా చీకటి, అందరూ కూడా నిద్రిస్తూ ఉన్నారు. ఒక్కసారిగా ఆమె కనులు తెరిచింది. ఆమె ఎదురుగా తెల్లటి వస్త్రాలతో ధరించిన ఒక స్త్రీ మందార పువ్వు పట్టుకొని నిలబడి ఉంది. కళ్ళు తెరిచిన శాంతమ్మ ఆ వ్యక్తికి వెళ్ళి చూసి, ఎవరమ్మా నువ్వు, కొత్తగా చేరిన అమ్మగారువా అని అడిగింది. కాదు అని చెప్పింది. ఇప్పుడు అమ్మగారు కొత్తగా తెల్ల డ్రెస్సులు ఎవరు వేసుకోవట్లేదు, కాదు అమ్మగారు అయితే కాదు. 2, నువ్వు ఏమన్నా కేరళ నుంచి వచ్చినా ఏమన్నా నర్సువా అని అడిగింది. ఎందుకంటే వాళ్ళు తెల్లగా మంచిగా ఉంటారు కాబట్టి. కాదు అని చెప్పింది. మరి ఎవరమ్మా నువ్వు అని అడిగినప్పుడు, శాంతమ్మ నువ్వు రోజు ఎవరికైతే ఇదిగో ఈ మందార పువ్వును పాదాల చెంత పెడతావో ఆ మరియమ్మను నేను అని చెప్పింది. అని చెప్పి ఆ పువ్వు ఆమె చేతికిచ్చి ఆమె తలను తాకి అదృశ్యమైపోయింది మరియమ్మ. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్. యేసువా వందనం. చూశారండి, హైందవ సహోదరి మరియ తల్లికి రోజు ప్రార్థన చేసుకోవటం, రోజు ఒక పువ్వును ఆమెకు సమర్పించటం. మీరు ఇంటి నుంచి వచ్చేటప్పుడు పువ్వు కొనుక్కొని రండి, ఎప్పుడైనా వస్తారా? ఆఫర్ స్మాల్ గిఫ్ట్ టు అవర్ లేడీ. ప్రతిరోజు కూడా ఒక అలవాటు చేసుకొని మీ బిడ్డలకు అలవాటు చేయండి. పండ్లు తీసుకురావటం, ఆఫరింగ్స్ తీసుకురావటం, డొనేషన్లు ఇవ్వటం, మరియ తల్లి దగ్గర మోకరించడం, మరియ తల్లి దగ్గర పువ్వు సమర్పించి కుటుంబాన్ని సమర్పించుకోవడం, ఇలాంటి చిన్న చిన్న పుణ్య కార్యాలు మనం చేయాలంట. ఈ హైందవ సహోదరి మరి ఎందుకు ఈ ఆలోచన పుట్టిందో తెలియదు. ఇంటికాడ పువ్వుని తెంచుకొని ఆమె పాదాల చెంత పెట్టాలని, ప్రార్థన చేయాలని, తనను తన కుటుంబాన్ని కాపాడమని ప్రార్థన చేస్తుంది కనుక ఈనాడు అదే తల్లి ఆమె కోసం ఎదురు చూస్తూ తిరిగి వచ్చి ఆమెను తాకి అదే పువ్వు ఆమె చేతికిచ్చి ఆమెకు సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యాన్ని దయచేసింది. ప్రైజ్ ద లార్డ్. అలాంటి విశ్వాసాన్ని మనం కలిగి ఉండాలని ఈనాడు మరియ తల్లి మనకందరూ కూడా పిలుపునిస్తూ ఉంది. ప్రేమైనటువంటి మరియ మాత భక్తులారా, మరియ అనే నామం శక్తివంతమైన నామం. ఎందుకంటే ఒక 5 చక్కటి ఉదాహరణలు మనం తెలుసుకుందాం. నెంబర్ 1,
మానవ రక్షణ ప్రణాళికలో మరియ తల్లికి దేవుడు ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానం కల్పించాడంట. ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ సృష్టి ఆరంభం నుండి పాపం పుట్టగానే మరియ అనే నామం పుట్టిందంట. పాపం పుట్టగానే దానికి విరుగుడు మరియ అనే నామం పుట్టిందంట. ప్రేమైనటువంటి విశ్వాసులారా, మనమందరం గమనించినట్లయితే ఆది కాండము 3వ అధ్యాయం 15వ వచనములో, ఎవరు చదువుతారా? చదవండి. ఆది కాండం 3వ అధ్యాయం 15వ వచనం. యావే దేవుడు సర్పానికి మరియ తల్లి సంతానానికి ఒక చక్కటి ఆలోచనను దేవుడు పెడుతూ ఉన్నాడు. ఈసారి నేను వచ్చినప్పుడల్లా బైబిల్ తీసుకుని రండి. ఆది కాండము 3వ అధ్యాయము 15వ వచనం. అంటే ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ చదవమ్మా. నీకు అంటే ఎవరు? సాతాను. స్త్రీ అంటే ఎవరు? మరియ మాత. ఎవరమ్మా? మరియ తల్లి. నీ సంతతికి అనగా సాతాను సంతతికి, ఆమె సంతతి ఎవరు? యేసునాథుడు. చూడండి, ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ సృష్టి ఆరంభంలోనే పాపం పుట్టినప్పుడు ఒక విరుగుడుగా దేవుడు మరియ అనే గొప్ప శక్తివంతమైన స్త్రీని మనకి కానుకగా అందిస్తూ ఉన్నాడు. ఆమె సంతతి ద్వారా మానవాళికి ఒక రక్షణను దేవుడు ప్రసాదిస్తున్నాడు. కనుకనే ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ సృష్టి ఆరంభం నుండి ఆ తల్లి దేవుని చేత ఎన్నుకోబడింది కనుక మరి అనే నామం శక్తివంత నామంగా మనమందరం కూడా గౌరవిస్తాం. ప్రేమైనటువంటి మరియ మాత భక్తులారా, యోహాను శుభవార్త చదవండి. యోహాను శుభవార్త 2వ అధ్యాయము 3 నుండి 4వ వచనం చదువుకుందాం. గాస్పెల్ ఆఫ్ జాన్ చాప్టర్ 2 verses 3 to 4. సో కానాపల్లి విందు మనకందరికీ తెలుసు. ఏం జరిగింది? ద్రాక్షారసం తక్కువైంది. భోజనం కాదు, చికెన్ ముక్కలు కాదు, మటన్ బొక్కలు కాదు, ద్రాక్షారసం తక్కువైంది. వచ్చిన బంధువులంతా బాధపడుతూ ఉన్నారు. ఆ లోటును పూడ్చడానికి పేద కుటుంబం ఇబ్బంది పడుతూ ఉంది. అదే పేద కుటుంబానికి అతిథిగా మరియ తల్లి తన కుమారుడితో శిష్యులతో వచ్చింది. ఆ తల్లి వారిని గమనించి, వారి స్థితిని గమనించి తన అద్వితీయ కుమారుడి దగ్గరికి వచ్చి వేడుకోవటం. ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్. యేసు ప్రభుని యొక్క ఆయన పేషిత ప్రారంభ దశలో మరియ తల్లి ఆయన చేత అద్భుతం చేస్తానికి ప్రేరేపించడం. సృష్టి ఆరంభంలోనే ఆ తల్లి దేవుని చేత మహోన్నతమైన వ్యక్తిగా ఎన్నుకోబడడం, మరోపక్క తన అద్వితీయ కుమారుడు యొక్క పేషిత కార్యముల ప్రారంభంలోనే ఆమె యొక్క ప్రార్థన ద్వారా ఆయన పేషిత కార్యాన్ని అద్భుతాలు చేయటం. యావే దేవుని యొక్క ప్రథమ మాట మరియ మాత, క్రీస్తు ప్రభుని యొక్క అద్భుతం మరియ మాత ప్రార్థన వల్ల ప్రారంభమైందని ఈ కానాపల్లి విందు మనకు తెలియజేస్తూ ఉంది. అదేవిధంగా యోహాను సువార్త 19వ అధ్యాయం 26వ వచనం చదవండి. యేసయ్య శిలోం రాను నుండి భూమికి ఆకాశాన్ని మధ్యన వ్రేలాడుతూ ఉన్నాడు. మాంసపు ముద్దలా వ్రేలాడుతూ తన తల్లిని మర్చిపోలేదు. తన తల్లి యొక్క ఆలన పాలన ఏంటని ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు. 33 సంవత్సరాలు నన్ను సాకిన నా తల్లి, దివ్య మందసంలాంటి తన గర్భంలో నన్ను మోసిన నా తల్లి, శరీర రక్తాలను నాకు అందించిన నా తల్లి, పవిత్రమైన కన్యగా జీవించిన నా తల్లి, ఆమె ఆలన పాలన ఏంటని ఆమెను మానవాళికి యోహానికి అందించినట్లుగా మనకి తల్లిగా అందించాడు తన అద్వితీయ కుమారుడు యేసునాథుడు. అనగా ఆయన ప్రారంభంలో అద్భుతం, ఆయన చివరి దశలో చివరి శ్వాస విడిచేటప్పుడు కూడా ఆ మరియ అనే నామాన్ని మానవాళికి రక్షణగా ప్రసాదించాడు. ప్రేమైనటువంటి విశ్వాసులారా, యేసువా వందనం. గట్టిగా యేసువా వందనం. సో కనుక పునీత జాన్ వియాని గారు మరియ తల్లి గురించి చక్కటి మాట చెప్పాడు. నాకు చాలా ఇష్టమైన మాట, బాగా వినండి. మీరు శోధనలో ఉన్నప్పుడు, మీరు సమస్యల్లో ఉన్నప్పుడు, మనం మరియ తల్లిని వేడుకునేటప్పుడు, వెన్ యు ఆర్ టెంప్టెడ్, మన కష్టములు కానీ బాధల్లో కానీ సమస్యలు కానీ ఉన్నప్పుడు కైండ్లీ ప్లీజ్ మరియ తల్లిని మనం స్మరణ చేసుకోవాలంట.
ఒకవేళ మరియ నామాన్ని మనం స్మరణం చేసుకుంటే ఆ తల్లి యేసును సిలువ పక్కన నిలబడి ఏ విధంగా ఆయనకు సహాయం చేసిందో మన కుడి ప్రక్కన నిలబడుతుందంట. జాన్ మరి వియాన్ గారు తన శోధన సమయంలో మరియ తల్లిని ప్రార్థన చేసేవారు. ఆయన 20 గంటలు 22 గంటలు ఆయన పాప సంకీర్తనలు కూర్చొని కేవలం 2 గంటలు నిద్రపోవడానికి సాక్రిస్టికి వెళ్ళేవాడంట. ఆ 2 గంటలు కూడా సాతానుతో యుద్ధం చేసేవాడంట. సాతాను నిద్రపోనిచ్చేవాడు కాడు, ఎందుకంటే ఆయన పాపాలన్నీ కూడా వినేవాడు కనుక. ఆయన తొందరగా చనిపోవాలని సాతానుడు ప్రయత్నం చేసేవాడు. అప్పుడు ఆయన మంచం దగ్గర మోకరించుకొని శోధన సమయంలో అమ్మా నా పక్కన నిలబడండి అని ప్రార్థన చేసుకున్నప్పుడు ఆ తల్లి ఆయనకి సహాయం చేసి సాతాను పారిపోవటానికి ఆ తల్లి సహకరించేదంట. ప్రైజ్ ద లార్డ్, గట్టిగా ప్రైజ్ ద లార్డ్. అందుకనే దైవ ప్రణాళికలో గొప్పగా ఎన్నుకోబడిన తల్లి నా మరియ తల్లి అని మనమందరం సగౌరవంగా చెప్పుకోవాలి. రెండవదిగా దేవుని తల్లి అయిన మరియ తల్లిని మన తల్లిగా గౌరవించాలని దేవుని కోరిక. మనమందరం కూడా ఆ తల్లిని గౌరవించాలని క్రీస్తు భగవానుడు కలలుగంటూ ఉన్నాడు. ఆయన గౌరవించాడు, ఆయన ప్రేమించాడు, ఆమెను మానవాళి కానుక సమర్పించాడు. కనుక మీరు సైతం కూడా నేను నా తల్లిని గౌరవించినట్లుగా మీరు గౌరవించండి అని దేవుడు మన నుండి కోరుకుంటున్నాడు. చదవండి లూకా శుభవార్త 1వ అధ్యాయము 30-31 వచనం. గాబ్రియేలు సన్మనస్కుడు దేవుని సమక్షంలో మోకరించి ఆయన్ని ఘనంగా స్తుతించినటువంటి ఒక దేవదూత నోటిలో నుండి మరియ నామం పలకబడుతూ ఉంది. మరియమ్మా అని గాబ్రియేలు సన్మనస్కుడు పలకటం అనగా ఆ నామాన్ని గౌరవించాలని తండ్రి దేవుడు గాబ్రియేలు సన్మనస్కుడు ద్వారా ప్రపంచానికి ఆ నామాన్ని పలకటం. ఇది దేవుని యొక్క ప్రణాళిక. అనగా దేవుడు సైతం ఆ నామాన్ని గౌరవించాడు కదా, మనం కూడా గౌరవించవలసిన బాధ్యత మనకుందని దేవుడు మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. లూకా శుభవార్త 42వ అధ్యాయము 43 వచనం చదవండి. లూకా 1:42. సో గాబ్రియేలు సన్మనస్కుడు పొగిడాడు. ఇప్పుడు సామాన్యురాలకు ముదుసలియగు గర్భవతి అయిన యోహాను తల్లి అయిన ఎవరావిడ ఎలిజబెత్ అమ్మ సైతం కూడా మరియను గౌరవిస్తూ ఉంది. ఏమని గౌరవిస్తుంది చదవండి. ఇప్పుడు స్త్రీలందరిలో ఇన్ ద ఫాస్ట్ ప్రజెంట్ ఫ్యూచర్లో కూడా మహిళలందరిలో స్త్రీలందరిలో నీవు ఆశీర్వదించబడిన దానవు, నీ గర్భఫలము ఆశీర్వదించబడును. ప్రైజ్ ద లార్డ్, గట్టిగా ప్రైజ్ ద లార్డ్. సో మానవ మాతృలాలగు యోహాను తల్లియగు ఎలిజబెత్ అమ్మ సైతం కూడా మరియ తల్లిని గౌరవించినట్లుగా మనమందరం కూడా గౌరవించాలి. ప్రేమైనటువంటి మరియ తల్లి భక్తులారా, మూడవదిగా గుర్తుపెట్టుకోండి, మరియ తల్లిని గౌరవించడం దేవుని గౌరవించడమే. దేవుని యొక్క ప్రప్రదమైన మందసం మరియ గర్భం. ఈ గర్భమందు 9 మాసాలు ఉన్నాడు యేసయ్య. మనకి 2వ గర్భం మన దివ్య మందసం. నిత్యము కలకాలము ఈ మందసములో వాసం చేస్తున్నాడు యేసయ్య. మరియ తల్లి గర్భంలో ఆయన 9 మాసాలు ప్రప్రదమైనటువంటి గర్భంగా మందసంగా ఉన్నాడు కనుక ఆ తల్లిని దేవుడు ఎంతగానో ప్రత్యేక విధంగా ఎన్నుకున్నట్టుగా మనం ఈనాడు సువిశేషములు విన్నాం. చదవండి లూకా శుభవార్త 1వ అధ్యాయం 35వ వచనం. ఏమన్నారంట చదవండి. పవిత్రాత్మ నీపై వేం చేయును అనగా ఆత్మ సర్వేశ్వరుడు మరియ తల్లిపై నిత్యము వేం చేసి ఉంటాడంట. టెంట్ వేసుకొని ఉంటాడంట, ఆవరించి ఉంటాడంట, కప్పివేయబడి ఉంటాడంట. 2 అనగా తండ్రి యొక్క దేవుడు ఆయన యొక్క శక్తి నిన్ను మొత్తం ఆవరించిపోతుంది. అనగా ఫస్ట్ పవిత్రాత్మ సర్వేశ్వరుడు ఆవరించి ఉన్నాడు, ఇప్పుడు తండ్రి యొక్క శక్తి కూడా ఆవరించి ఉంది. తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? వారిద్దరి యొక్క శక్తి అనుగ్రహం చేత అద్వితీయ కుమారుడకు త్రిత్వైకంలో 2వ దేవుడకు క్రీస్తు భగవాన్ వాక్కు రూపముల పవిత్ర శిశువుగా ఆమె గర్భములో వాసం చేయబోతూ ఉన్నాడు. ప్రైజ్ ద లార్డ్.
ఎంత అదృష్టం అండి. పవిత్రాత్మ సర్వేశ్వరుడు, తండ్రి భగవానుడు, పుత్ర కుమారుడు వీళ్ళందరూ కూడా మరియ తల్లిని ఆవరించి ఉన్నారు. కుమారుడు ఆమె గర్భమందు చక్కగా ఒదిగి ఉన్నాడు కనుకనే స్త్రీలందరిలో ఆమె ఆశీర్వదించబడింది. అందుకనే దేవుడు ఆమెను గౌరవించాడు. నీవు నేను మనమందరం కూడా ఆమె నామాన్ని గౌరవించాలని దేవుడు కోరుతూ ఉన్నాడు. కనుక 4వదిగా దేవుడు మరియ తల్లి యొక్క ప్రార్థనను వింటాడంట. మరియ తల్లి యొక్క ప్రార్థనను వింటాడంట. పునీత అలోషియస్ గారు చెప్తూ ఉన్నారు ఒక చక్కటి మాట వినండి. యేసుని శ్రమల శిలువ చేత నిలబడిన ఓ మరియ మాత మన శ్రమల సమయంలో మనతో కూడా ఉంటారంట, మన కోసం ప్రార్థిస్తారంట, మన కోసం విజయం ప్రసాదిస్తారంట. ప్రైజ్ ద లార్డ్. గట్టిగా ప్రైజ్ ద లార్డ్. యేసును శిలువ చెంత నిలబడిన ఆ తల్లి మన శోధన సమయంలో, కష్టాల సమయంలో, బాధల సమయంలో, శ్రమల సమయంలో మన పక్కనే ఉంటారంట. మన కోసం మనం ప్రార్థన చేస్తుందంట. మనం విజయం సాధించే వరకు కూడా ఆ తల్లి మన కోసం ప్రార్థన చేస్తుందని మనకి పునీతుడగు అలోషియస్ గారు చెప్తూ ఉన్నారు. ఇది నిజం. మరియ తల్లి భక్తులందరూ కూడా. అందుకని చాలామంది చెన్నై నుంచి వెలాంగిరికి నడుచుకుంటూ పోతారు. యాడ్చి వస్తుందా శక్తి వాళ్ళకి? కొంతమంది 40 దినాల పాటు మంచి ఉపవాసాలు చేస్తారు. యాడ్చి వస్తుందా శక్తి? కొంతమంది ఎంతో ఘనంగా జపదండలు జపిస్తూ ఉంటారు, అఖండ జపమాలు జపిస్తుంటారు రోజంతా. ఎక్కడి నుంచి వస్తుందా శక్తి? ఆ మరియ తల్లి మన పక్కన ఉండి దేవునికి మొరపెట్టే విధంగా శక్తిని మనకు దయచేస్తుందని మనమందరం కూడా గౌరవించాలి. జోస్ మరియా పునీతురాలు కూడా ఒక చక్కటి మాట చెప్తుంది. నాకు చాలా ఇష్టమైన మాట ఇది. నీ పాపాలు నిన్ను దహించినప్పుడు, నీ శ్రమలు నిన్ను దహించినప్పుడు, నీ అవమానాలు నిన్ను దహించినప్పుడు, నీ అప్పులు నిన్ను దహించినప్పుడు, ఇతరులు నిన్ను మోసగించినప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, భయపడకు, భయపడవద్దు. ఎందుకు భయపడవద్దు? నిరీక్షణ కోల్పోవద్దు. ఎందుకు కోల్పోవద్దు? మరియ తల్లికి ప్రార్థన చేయి. జోస్ మరియా పునీతురాలు చెప్తున్నారు, అయ్యా శ్రమలో ఉన్న, కష్టాలలో ఉన్న, అప్పుల్లో ఉన్న, బాధలో ఉన్న, అవమానంలో ఉన్నా, నిన్నెవరు అర్థం చేసుకోపోయినా, ఒంటరివాడిగా అయినా, నీ కుటుంబంలో ఎవరైనా మరణించినా భయపడబాకు. డోంట్ లూజ్ యువర్ హోప్. ఎందుకంటే మరియ తల్లికి ప్రార్థించు, నీకు సహాయం అందిస్తారు, నీ ఆత్మకు శాంతిని దయచేస్తారు. ప్రైజ్ ద లార్డ్. గట్టిగా ప్రైజ్ ద లార్డ్. సో మనం చేయవలసిందల్లా ఆ తల్లి మొరపెట్టుకుంటే ఆ తల్లి మన కోసం తన కుమారుడికి మొరపెడుతూ ఉందంట. మన తరపున మన యొక్క కన్నీటిని, మన ఆపదలను, మన కష్టాలను తన కుమారుడికి, అద్వితీయ కుమారుడికి సమర్పించి కానాపల్లి విందును విజయవంతం చేసినట్లుగా మన బ్రతుకును కూడా విజయం వైపు నడిపిస్తుందంట ఆ తల్లి. మదర్ తెరీసా చక్కటి మాట, నాకు చాలా ఇష్టమైన మాట. ఆ తల్లి ఒక మాట చెప్తుంది, నీవు నిరుత్సాహపడితే, ఈరోజు నేను కనుక నిరుత్సాహపడితే, శ్రమ పడితే ఒక చిన్న ప్రార్థన చేయాలంట. మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, జస్ట్ మేక్ ఏ స్మాల్ ప్రేయర్. అమ్మా మరియమ్మ, యేసుని తల్లి, ఈ సమయంలో నాకు తల్లిగా ఉండండి అని మదర్ తెరీసా గారు ప్రార్థన చేసుకుంటారంట. ఆమె అడుక్కోవడానికి వెళ్ళినా, సహాయం కోసం వెళ్ళినా, ప్రయాణాలు చేసినా, ఏదైనా కొత్త కార్యక్రమం ప్రారంభించినా, ఒక కొత్త పనికి శ్రీకారం చుట్టినా ఆమె ప్రార్థన ఏందంట, అమ్మా మరియా, యేసుని తల్లి, ఈ సమయంలో నాకు తల్లిగా ఉండండి, నన్ను నడిపించమని ప్రార్థన చేశారు. మీరు కూడా ప్రయాణం చేసేటప్పుడు, ఉద్యోగానికి వెళ్ళేటప్పుడు, పరీక్షలు రాసేటప్పుడు, సమస్యను ఏదైనా సాల్వ్ చేసుకునేటప్పుడు, రేపు మీ పండగ జరిగేటప్పుడు, మీ పిల్లలకు పెళ్ళిళ్ళు జరిగేటప్పుడు, ఏ సమయంలో సరే, బీ మై మదర్, నాకు తల్లిగా ఈ సమయంలో ఉండండి, ఈ కష్టంలో ఉండండి, ఈ బాధల్లో ఉండండి. బీ మై మదర్, నాకు తల్లిగా ఉండి నా చెయ్యి పెట్టుకుని నన్ను నడిపించమని మనమందరం ప్రార్థన చేసినప్పుడు మదర్ తెరీసాకు సహాయం చేసినట్లుగా ఆ తల్లి మనకందరికీ సహాయం చేస్తుందని ఈనాడు దేవుడు మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. చివరిగా మన రక్షణ పరిశుద్ధ మరియ నామములో కూడా ఆధారపడి ఉందంట. యేసు నామంపై ఆధారపడినట్లుగా ఆ తల్లి నామం కూడా మన రక్షణకు సహాయం చేస్తుంది. ఎందుకంటే మరియ తల్లి యేసు మరణ సమయంలో కూడా ఆయన తోడే ఉంది, ఆయనతో కలిసి శిలువ యాత్రలో పాలుపంచుకుంది. మరియ తల్లి క్రీస్తునాథున పునరుత్థానం కూడా సహాయపడింది, మోక్షరోహానికి కూడా సహాయపడింది. చివరికి పవిత్రాత్మ సర్వేశ్వరుడు అపోస్తులపై
దిగిరావడానికి, స్త్రీ సభకు జన్మనియడానికి కూడా ఆ తల్లి రక్షణలో పాత్ర పంచుకున్నట్లుగా మనందరి రక్షణలు కూడా ఆమె తప్పకుండా సాయం చేస్తుంది. కనుక మరియ నామాన్ని మనం స్మరణ చేసుకుందాం. ఈ 5 పాయింట్లు కూడా గుర్తు చేసుకుంటూ ఈరోజు కూడా మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. అమ్మా నాకు తల్లిగా ఉండండి, అమ్మా నా కుటుంబాన్ని దీవించండి, మరియ తల్లి నన్ను దీవించమని మనం ఈ నవదిన పూజల్లో ప్రార్థన చేసుకుందాం. దేవుడు మరియ తల్లి ప్రార్థన సాయమున నిన్ను నన్ను మనందరినీ కూడా దీవించాలని ప్రార్థన చేసుకుందాం. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ నామమున ఆమేన్. మనందరం లేచి నిలబడి మన విశ్వాసాన్ని ప్రకటించుదాం. విశ్వాస సంగ్రామము. పరలోకమును భూలోకమును సృష్టించిన సర్వశక్తి గల పిత అయిన సర్వేశ్వరుని విశ్వసించుచున్నాను. అతని యొక్క ఏకసుతుడును మన యొక్క నాథుడైన యేసుక్రీస్తుని విశ్వసించుచున్నాను. ఇతడు పవిత్రాత్మ వలన గర్భమై కన్యమరియము నుండి పుట్టెను. పోన్సు పిలాతుని అధికారమునకు లోనై పాటుబడి శిలువ మీద కొట్టబడి మరణం పొంది సమాధిలో ఉంచబడెను. పాతాళమునకు దిగి 3వ నాడు చనిపోయిన వారుడు లేచెను. పరలోకమునకు ఎక్కి సర్వశక్తి గల పిత అయిన సర్వేశ్వరుని కుడి ప్రక్కన కూర్చుని ఉన్నారు. అక్కడ నుండి జీవించు వారులగును చనిపోయిన వారులగును తీర్పు చేయుటకు వచ్చును. పవిత్రాత్మను విశ్వసించున్నాను. పరిశుద్ధ కథోలిక సభను పునీతుల సంబంధ ప్రయోజనములు విశ్వసించున్నాను. పాపల మన్నింపును విశ్వసించున్నాను. శరీరం యొక్క ఉత్థానమును విశ్వసించున్నాను. నిత్య జీవమును విశ్వసించున్నాను. ఆమేన్. మనందరం కూడా చేతులు జోడించుకుందాం, కళ్ళు మూసుకుందాం, ప్రార్థన చేసుకుందాం. హైందవ సోదరకు శాంతమ్మ వలె, మదర్ తెరిసా వలె మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. ఈ సమయంలో ఆ మరియ తల్లి మన పక్కనే ఉన్నారు, మనకు తల్లిగా ఉన్నారు, మన కోసం మన అవసరాల కోసం ప్రార్థించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. మనం చేయవలసిందల్లా ప్రార్థన చేసుకోవాలి. అందరము ఓ ప్రభువా మా ప్రార్థన ఆలకించండి. ఓ ప్రభువా మా ప్రార్థన ఆలకించండి. For Holy Mother the Church, for our church leaders, that our Holy Father Pope Francis may get all the choicest blessings from above. We implore God's blessings on all cardinals, bishops, priests, religious and all the faithful. Through the intercession of our Blessed Mother, Our Lady of Perpetual Help, we, the chosen ones of God, live our lives worthy of our Christian calling, that we become channels of God's graces for all to whom we serve. Sustain us always in your love. For this, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For the world and its leaders, God of all nations and peoples, we come before you with the hearts full of gratitude for the beauty and diversity of your creation. We ask your guidance and wisdom for the leaders of the world and our country. Grant them the strength to act with justice, peace, compassion, to care for the vulnerable. Help them to make the right decision that protect the earth and promote the common good. Inspire us all to work together to build a future where everyone can thrive in dignity and brotherhood. For this we pray to you, O Lord. Lord, hear our prayer. For all the sick and the suffering, that all those who suffer physically, spiritually, and mentally may bow their heads for God's healing touch. Jesus, our heavenly physician, may the sick and suffering feel your healing touch and make them whole. For this, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For the youth, Heavenly Father, we come before you with a heart full of hope and gratitude for the young people in our society. We lift up to you all the youth around the world, and we ask you for your abundant blessings upon them. Grant them wisdom and discernment in their daily choices, that they may walk in the path of righteousness and truth. Strengthen their faith and draw them closer to you, so that they may find purpose and meaning in your love. For this we pray to you, O Lord. Lord, hear our prayer.
for our Catholic community here, that we implore your blessings on our celebrant of this day, Reverend Father, and also our parish priest, Father Yeruva Thomas, and all the faithful of our parish. Through our Blessed Mother's intercession, may we become more close to Jesus and to our brothers and sisters in charity and fraternity. May we become good Samaritans for one another. For this, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. కొంతపరి మన కుటుంబం కోసం, భార్యాభర్తల కోసం, చిన్నారి బిడ్డల కోసం, యువతి యువకుల కోసం, మన కుటుంబంలో ఉన్న వృద్ధుల కోసం, బంధుమిత్రాదుల కోసం ప్రత్యేక విధంగా ప్రార్థన చేసుకుంటూ, అమ్మా మరియమ్మ మా కోసం ప్రార్థన చేయమని ఈ మా మనలన్నిటినీ మా యేసయ్య నామమున వేడుకొనుచున్నాము స్వామి. ఆమేన్. సహోదరి సహోదరులారా, మీరును నేనును సమర్పించు ఈ బలి సర్వశక్తి గలపితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమగుటలా ప్రార్థించండి. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనం కొరకును తన పవిత్ర శ్రీసభ ప్రయోజనం కొరకును నీ కర్మల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక.
ఓ ప్రభువా, నీ కుమారుని తల్లి అయిన మరియమాతను భక్తితో స్మరించుకొనుచున్నాము. మేము అర్పించు ఈ బలి అర్పణము మమ్ము నీ కృపకు పాత్రులం చేయునుగాక. మమ్ము మేము నీకు నిత్య కానుగా సమర్పించుకున్నట్లు ఉపకరించునుగాక. మా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ప్రభువు మీతో ఉందురుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. మన దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదము. ప్రభు అయిన దేవా, పావన పిత, సర్వశక్తిగల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. ఈ దినము మరియమాతను మీ ప్రియ తల్లిగా కొనియాడుచు నిన్ను స్తుతించి సన్నుతించి మహిమపరచుచున్నాము. ధన్య కన్య అయిన మరియమాతను తగిన గౌరవ మర్యాదలతో కొనియాడుచు తల్లి అయిన స్త్రీ సభను కీర్తించుచున్నాము. మరియమాత దైవాకృత తన నిష్కలంక హృదయంలోనికి స్వీకరించడం ద్వారా తన కన్య గర్భమున ప్రభుని మోయి యోగ్యతను పొందెను. సృష్టికర్తకే జన్మనిచ్చి తొలి స్త్రీ సభకు అంకురార్పణ గావించెను. ఆమె దైవ ప్రేమ నిబంధనమైన శిలువతో పాటు క్రీస్తు ప్రభుని మరణం ద్వారా మోక్ష జీవితమునకు జన్మనొందిన సకల మానవాళిని తన బిడ్డలుగా గావించెను. ఆమెను అపోస్తులందరూ నీవు వాగ్దానం చేసిన పవిత్రాత్మ రాకడగా నిరీక్షించుచు ప్రార్థించుచు స్త్రీ సభకు ప్రతీకగా ఉండినట్లు చేసితివి. ఆమె మోక్ష మహిమలోనికి గోంపడినప్పుడు తన మాతృ ప్రేమతో యాత్రిక స్త్రీ సభతో పయనించుచు రానున్న మహిమాన్వితమైన ప్రభు రోజు కొరకు సంతసముతో శ్రీసభ సభ్యులను పరలోకమునకు నడిపించును. కావున సకల పునీతులతోనూ దూతలతో అనేకమై నిరంతరము మిమ్ము కీర్తించి స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు. పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. ఓ ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు, సర్వ పవిత్రత ఊటయు నీవే. కనుక మీ పవిత్రాత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ బ్రతిమాలుకొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తాను ఇష్టపూర్తిగా అప్పగించుకున్నప్పుడు అప్పమునందుకొని కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము.
ఆ విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రమును అందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి శిష్యులకు ఇచ్చుచు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానం చేయుడు. ఏలైనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్త పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారపోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా మీ మరణమును ప్రకటించెదము, మీ ఉత్థానమును చాటెదము. మరలవచ్చు వరకు వేచియుందుము, మరలవచ్చు వరకు వేచియుందుము, వేచియుందుము, వేచియుందుము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమునసుగు యప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచున్నాము. మీ సముఖము నిలిచి మీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్ము పాత్రునిగా చేసినందులకు మీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పారివారు మమ్ము పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని బ్రతిమాలుకొనుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమంతటా వ్యాపించిన మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకం ఉంచుకొనము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, మా పూలంతన అగ్రపీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మును, ఈ పూజ పెట్టిస్తున్న కుటుంబములను, ఇక్కడ సమావేశమైన మరియ తల్లి నిత్య సహాయమత భక్తులను మమ్మందరినీ మీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణను చేయము. ఉత్థానముద నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, మా అందరి కుటుంబంలో మరణించిన వారిని, మీ కనికరమందు చనిపోయిన వారందరినీ, దిక్కులేని ఆత్మలను, ఉత్తరస్థల ఆత్మలను, ఈ బలిపూలో సమర్పిస్తున్న ఆత్మలను జ్ఞాపకముంచుకొనుము. వాని మీద్య ప్రకాశమికి చేర్చుకొనుము. అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్న తెలుగు మరియమాతో నిత్య సహాయమాతతోను, పునిత జోజప్ప గారితోను, పునిత పాదు అంతోని వారితోను, పునిత జాన్ మరియ వియాన్ని గారితోను, పునిత అపోస్తలులతోను, ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మధ్య జీవములో భాగము దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము మీ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా మేము స్తుతించి మహిమపరచుదుము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వరా, పవిత్రాత్మతోనేకమయుండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఈనాడు దివ్యబలి పూజలు సమర్పించిన వారిని, మన విచారణకర్తలను, మఠవాసులను, విచారణ ప్రతి క్రైస్తవ కుటుంబాన్ని దేవుని సమర్పించుకుంటూ మరియ తల్లితో కలిసి ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరలోకమందున్న మా తండ్రి, మీ నామము పూజింపబడును గాక,
మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందు నెరవేరునుగాక. నానాడికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి ఇవ్వండి. మా యొద్ద అప్పుబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడు నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ప్రభువా, అన్ని కీడు నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజుల్లో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. మీ దయానుగ్రహం వలన పాపం నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మీ మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు ఆగమను నిరీక్షించుచుందుము. నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అని మీ అపోస్తులతో వసించిన ప్రభు అయిన యేసువా, మా పాపం లెక్కింపగా మీ శ్రీ సభ విశ్వాసమును వీక్షింపుడు. మీ చిత్త ప్రకారము మీ సభకు శాంతిని ఐక్యతను అనుగ్రహింపుడు. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ప్రభుని శాంతి సమాధానము ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోను ఉందురుగాక. ఒకరితోనొకరం సమాధానం తెలుపుకుందాము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపమును పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపమును పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపమును పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, మనందరి రక్షణార్థమై శిలోమరానుపై మరణించిన యేసు ప్రభుని శరీరక్తములు. ఈ విందులో పాల్గొంటున్న మనమందరము ధన్యులము. ప్రభువా, మీరు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రురాలను కాను, కానీ మీరు ఒక మాట పలికిన నా ఆత్మ ఆత్మ స్వస్థత పొందును. క్రీస్తు ప్రభుని శరీరక్తములు మన నిత్య జీవమును ప్రసాదించునుగాక. ఆమేన్.
వచ్చునితడే సదా సదయుడు సుధారుదయుడు ఆత్మరూపచరుడు సదా సదయుడు సుధారుదయుడు ఆత్మరూపచరుడు తిమిర జీవితాల వెలుగు రేఖ ఇతడే మరణ భయములోన అభయ రక్ష ఇతడే తిమిర జీవితాల వెలుగు రేఖ ఇతడే మరణ భయములోన అభయ రక్ష ఇతడే ఆత్మ సంగమించే అత్పరసము ఇతడే నిత్య జీవితంలో సత్యనేస్తమితడే సదా సదయుడు సుధారుదయుడు ఆత్మరూపచరుడు సదా సదయుడు సుధారుదయుడు ఆత్మరూపచరుడు మేఘరథము పైన మహోన్నతము నుండి ధరణి వచ్చి క్రీస్తే అప్పరూపధరుడే మేఘరథము పైన మహోన్నతము నుండి ధరణి వచ్చి క్రీస్తే అప్పరూపధరుడే సదా సదయుడు సుధారుదయుడు ఆత్మరూపచరుడు సదా సదయుడు సుధారుదయుడు ఆత్మరూపచరుడు పునీత ఇన్యాసు వారు చేసిన జపము. క్రీస్తుని ఆత్మమా నన్ను పరిశుద్ధపరచండి, క్రీస్తుని శరీరమా నన్ను రక్షించండి, క్రీస్తుని రక్తమా నాకు తృప్తి కలుగునట్టు చేయ కరుణించండి, క్రీస్తుని ప్రక్కలో నుండి కారబడిన నీళ్ల నన్ను కడగండి, క్రీస్తు అనుభవించిన కష్టమా నాకు ధైర్యము కలుగునట్లు చేయండి. ఓ మంచి యేసువా నా ప్రార్థన నన్ను అవతరించండి, మీ గాయముల లోపల నన్ను దాచుకొనండి, నేను మేము ఎడబాయునట్లు చేయకండి, దుష్ట శత్రువుల చేతిలో దొరకకుండా నన్ను కాపాడండి, నా మరణ సమయమందు మీరు నన్ను పిలుచుకొనండి, నన్ను మీ సన్నిధికి రాజేయండి, అప్పుడు మీ పునీతులతో కూడా ముగింపు లేని కాలము నేను మిమ్మల్ని స్తుతింతుదునుగాక. ఆమేన్. So let us say one Our Father and 3 Hail Marys for the extension of the church. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Mother of perpetual help, pray for us. Mother of perpetual help, pray for us. Mother of perpetual help, pray for us. Good evening, respected fathers, religious sisters, elders, and all friends. I stand here to propose the vote of thanks and extend my gratitude on this first day of novena to our Mother of Perpetual Help. Silent gratitude isn't much to anyone, but saying thank you is more than good manners and is a good spiritual attribute.
As we have reflected on the theme Mother of Perpetual Help, the most powerful name of Mary, we indeed believe that the name of Mary, along with the name of his Son, is the most powerful name, which is more powerful than all hell combined. At this point, I would like to express heartfelt gratitude to Reverend Father Sudhakar, Director of Amritavani, our main celebrant of today, for enlightening and guiding us on this wonderful theme and helping us learn how powerful is name of Blessed Mother indeed. Can we have a round of applause? Thank you, Father, for your wonderful homily and enlightenment on the theme indeed. We must allow the Word of God correct us the same way as we allow it to encourage us. Mother Teresa says, be the living expression of God's kindness by expressing it on yourself at this juncture. So are our religious of our committee who express their love and kindness through their lives. I thank you, dear sisters, of all the 3 convents of our parish for organizing the liturgy for today in a very meaningful way and supporting the congregation to participate meaningfully with your wonderful choir. Thanks to Sister Prashanti and team for the lively singing. I would like to thank all the parishioners for your presence today and pray to our Blessed Mother that we carry the word and the message about her to many more, and that every individual misses or are unable to come and make it possible and participate in the following novena days and experience the powerful intercession, presence, and blessing of our Mother of Perpetual Help. Thank you. God bless you all. Good evening, brothers and sisters. ఈరోజు ప్రత్యేకముగా ఫాదర్ సుధాకర్ గారు చక్కని ప్రసంగములో మరియ నామము గురించి అద్భుతంగా తెలియజేశారు. మరియ తల్లి నామము, యేసు నామము శక్తివంతమైన నామములు అని ఎప్పుడు కూడా మనం జీసస్, మేరీ, ఐ లవ్ యూ, సేవ్ సోల్స్ అని చెబుతూ ఉండాలి. అలాగే మదర్ తెరేసా గారు చెప్పినట్టు నా తర్వాత చెప్పండి అందరూ, మేరీ మదర్ ఆఫ్ జీసస్, please be a mother to me now. Please be a mother to me now. Mary, mother of Jesus, Mary, mother of Jesus, please be a mother to me now. please be a mother to me now. Mary, mother of Jesus, Mary, mother of Jesus, please be a mother to me now. please be a mother to me now. Tomorrow is the second day of Novena. Main celebrant is Father Aloysius, parish priest, St. Anthony's Shrine, Mettuguda. The theme for tomorrow is Mother of Perpetual Help, the Mother of God. Let us take the Novena cards now. Let us pray to our Blessed Mother. Please stand, all of you. Mother of perpetual help, Pray for thy children. Pray for thy children. Mother of perpetual help, pray for thy children. Pray for thy children. Mother of perpetual help, pray for thy children. Pray for thy children. Please kneel. Most Holy and Immaculate Virgin and our Mother Mary,
You are our perpetual help, our refuge and our hope. We come to you today. We thank God for all the graces you have obtained for us. Mother of perpetual help, we love you. To show our love, we promise to serve you always and to do all in our power to lead others to you. Mother of perpetual help, powerful with God, obtain for us these graces. The strength to triumph over temptation, a perfect love for Jesus Christ, and a holy death, so that we will live with you, your Son, for all eternity. Mother of perpetual help, Pray for us. Prayer of the Assembly. Lord Jesus Christ, at a word from Mary, your mother, you changed water into wine at Cana of Galilee. Listen now to the people of God gathered here to honor our Mother of perpetual help. Grant our petitions and accept our sincere thanks. O Mother of perpetual help, we call upon your most powerful name. You are the safeguard of the living and the salvation of the dying. Your name will always be on our lips, especially in time of temptation and at the hour of death. Your name is confidence and power. Blessed Lady, help us whenever we call on you. We will not be satisfied with merely pronouncing your name. Our daily lives will proclaim that you are truly a Mother of perpetual help. Prayer in temporal wants. O Mother of perpetual help, with the greatest confidence we kneel before you. We implore your help in the problems of our daily life. Trials and sorrows often depress us. Reverses of fortune and painful privations bring misery into our lives. Everywhere we meet the cross, have pity on us, compassionate Mother. Take care of our needs, free us from our suffering. Or if it be the will of God that we should suffer still longer, grant that we may endure all with love and patience. These graces we ask, trusting not in our merits, but in your love and power. O Mother of perpetual help. Petitions and thanksgiving. Let us pray. Grant wisdom and prudence to our Holy Father, the Pope, our bishops, our priests, and all the leaders of our nation and community. Hear us, Lord, through Mary, our Mother. Grant that all men and women may live as brothers and sisters in social peace and religious unity. Hear us, Lord, through Mary, our Mother. Grant that the Holy Spirit guide the sons and daughters of our Navina family in choosing their way of life. Hear us, Lord, through Mary, our Mother. Grant that the people of our Navina family retain their health and that the sick regain their health according to your holy will. Hear us, Lord, through Mary, our Mother. Grant eternal rest to all the deceased Navinites and to the souls of all the faithful departed. Hear us, Lord, through Mary, our Mother. Grant guidance and aid in all the special intentions of this Navina and all the needs of those present. Hear us, Lord, through Mary, our Mother. Grant that all people may see the light of your truth and experience the warmth of your love. Hear us, Lord, through Mary, our Mother. Let us silently present our personal petitions to our Mother of perpetual help. Thanksgiving. Accept, O Lord, our thanks for the new life of grace you gave us. We thank you, Lord, through Mary, our Mother. Accept our thanks for all the graces received from the sacramental life of the Church. We thank you, Lord, through Mary, our Mother. Accept our thanks for the spiritual and material blessings given to our Navina family. We thank you, Lord, through Mary, our Mother. Let us thank our Mother of perpetual help for the favors we have received. Let us stand. Mary from thy sacred image, with those eyes
Father who so loves thy children, see us kneeling at thy feet. In thy hands thy child thou bearest, source of all thy joy and woe. What thy place, how deep thy sorrow, Mother thou alone canst know. Kneel down. Blessing of the sick. Place your right hand wherever there is a pain or bodily illness, or on your chest or on your head. మీ కుడి చేయి హృదయంపై మీ తలపై పెట్టుకొని వ్యాధి ఉన్న చోట మీ చేయి పెట్టుకొని విశ్వాసముతో ప్రార్థించుదాం. Let us pray. O Lord, look upon your servant laboring under bodily weakness. Cherish and revive the souls which you have created, so that, purified by our sufferings, we may soon find ourselves healed by your mercy through Christ our Lord. Amen. May the Lord Jesus Christ be with you, that he may defend you, within you that he may sustain you, before you that he may lead you, behind you that he may protect you, above you that he may bless you. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. the faith of the assembly. O Mother of perpetual help, you are both rich and generous. You distribute all the gifts that God grants you. You are the hope of sinners. Come then, dear Mother, for we turn to you. In your hands is salvation, and we are in your hands. We are your children. Take care of us, dear Mother. For if you do, there is nothing to fear. From Christ you obtain forgiveness of our sins. With Christ you are more powerful than all hell combined. With you on our side, we look forward to meeting our Judge, your Son and our brother. Our only fear is that in time of temptation we may fail to call on you and become lost children. Obtain for us then the pardon of our sins, love for Jesus, final perseverance, and the grace always to call upon you, Mother of perpetual help. Let us now unite with all the Christians of all ages in praising Mary and in committing ourselves to our powerful protection. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. O Lord Jesus Christ, who gave us your Mother Mary, whose wondrous image we venerate as a mother ready at every moment to help us, grant that we who call on her help may always enjoy the fruit of your redemption. This we ask through Christ our Lord. Amen. Mother of perpetual help, pray for us. Mother of perpetual help, Pray for us. Mother of perpetual help, Pray for us. Saint Joseph. Pray for us. Let us stand, నిలబడదాం చివరి ప్రార్థనకి. ప్రార్థించుదము. ఓ ప్రభువా, మీ కుమారుని తల్లి అయిన మరియ మాతను స్మరించుకొను ఈ రోజున మేము మీ అనుగ్రహంతో నింపబడి ఆనందించుచున్నాము. మా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ప్రభువు మీతో ఉందురుగాక. మీ ఆత్మతో
సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ మనలందరూ దీవించి కాచి కాపాడుదురుగాక. సమాధానంతో వెళ్ళి క్రీస్తుని ప్రేమలో సేవలో జీవించుదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరుగా ముందుకు వచ్చి ఆశీర్వాదం తీసుకోండి. అందరూ టేక్ ద బ్లెస్సింగ్ ఫ్రమ్ ద ఫాదర్ అండ్ బి బ్లెస్డ్ ఇన్ దీస్ డేస్. చెప్పమని పాపులను రక్షించు.